Welcome dear friends. In last video we have already learned my home. In that chapter we have seen parts of home and their utilities or things which we are usable for our daily routine life. So dear students, today we are going to learn about घरातील वस्तू means things of our homes. We are going to learn about that specific things named in English as well as in Marathi. So let's come, we will see one by one. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण माझे घर यामध्ये घरातील विभाग पाहिले आणि त्या विभागांमध्ये असलेल्या वस्तू पाहिल्या. आज आपण घरातील वस्तू या पाठांतर्गत प्रत्येक वस्तू पाहणार आहोत, त्यांची नावे मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया वन बाय वन. प्रकरण 19 घरातील वस्तू. स्वयंपाक खोलीतील वस्तू. Which thing is this? Tell me fast. हा काय आहे? चमचा. And this is called in English spoon. Now next. Which thing is this? हा आहे चाकू. And this is called in English knife. Now next. What is this? Think. ही आहे बरणी. And this is called in English jar. What is this? हा सुद्धा चमचा आहे, पण याला काटे चमचा म्हणतात. In English this is called fork spoon. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे तवा. And this is called in English pan. Now next. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे डबा. This is called in English tin. Now next. ही काय आहे तो ओळखा पाहू. ही आहे कढई. And this is called in English frying pan. Now next. हे काय आहे तो ओळखा पाहू. हे आहे पोलपाट लाटणे. And this is called in English rolling board and pin. Now next. हे काय आहे तो ओळखा पाहू. हे आहे बेसिन. And this is called in English sink. Now next. हे आहेत कप बशी. And this is called in English cup saucer. ही काय आहे तो ओळखा पाहू. ही आहे चहाची गाळणी. And this is called in English tea strainer. Now next. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे कुकर. And this is also called boiler pan or cooker. आता पुढचं चित्र पाहू. हे काय आहेत. हे आहेत मिक्सर. And this is also called in English mixer. Now next. हे काय आहेत ओळखा पाहू. ही आहेत उलथणी. And this is called in English turning spatula. Now next. ही काय आहेत ओळखा पाहू. ही आहेत बाटली. And this is called in English bottle. What is this? Tell me fast. ही आहेत ताटली. And this is called in English plate. Now next picture. हे काय आहेत ओळखा पाहू. हे आहेत lighter. And this is also called as lighter. Now next picture.
हे काय आहेत ओळखा पाहू. ही आहेत शीतपेटी. And this is also called in English fridge. Now next picture. हे काय आहेत ओळखा पाहू. हे आहेत microwave. And this is also called in English microwave. Now next picture. Which thing is this? Tell me fast. ही आहेत gas शेगडी. And this is also called gas. ही काय आहेत ओळखा पाहू. ही आहेत वाटी. And this is also called in English bowl. Now next picture. ही काय आहेत. ही आहेत सांडशी. This is called in English pincers. Now next picture. Which picture is this? Tell me fast. हे आहेत cylinder. And this is also called in English cylinder. Now next picture. हा काय आहेत. हा आहेत पेला. This is also called in English glass. आता अंघोळीच्या खोलीतील वस्तू पाहूया. हे काय आहेत ओळखा पाहू. हे आहेत बेसिन. This is also called as sink. हे काय आहेत ओळखा पाहू. हे आहेत shower. This is called in English shower. Now next picture. Which picture is this? Tell me fast. हे आहेत कपडे धुण्याचे यंत्र. And this is called in English washing machine. Now next picture. हे काय आहेत. हा आहेत संडास. This is called as toilet or commode. Which picture is this? Tell me fast. हा आहेत आंघोळीचा टब. This is called in English bathtub. Now next picture. हा काय आहेत ओळखा पाहू. हा आहेत आरसा. This is called in English mirror. हे काय आहेत ओळखा पाहू. हा आहेत दात घासण्याचा ब्रश. This is called as toothbrush. Now next picture. Which picture is this? Tell me fast. हे आहेत toothpaste. And this is also called in English toothpaste. Now next picture. हे काय आहेत ओळखा पाहू. ही आहेत बादली आणि मग्गा. This is called in English bucket, mug. Which picture is this? Tell me fast. हा आहेत साबण. And this is also called in English soap. Now next picture. Tell me fast. Which picture is this? हा आहेत towel. And this is also called in English towel. Now next picture. Which picture is this? हा आहेत shampoo. This is also called in English shampoo. आता बैठक खोलीतील वस्तू पाहूया कोणकोणत्या आहेत त्या. Which picture is this? Tell me fast. हा आहेत दूरसंच. And this is called in English television. Now next picture. Which picture is this? ही आहेत आराम खुर्ची. And this is called in English armchair.
Now next picture. Which picture is this? He आहेत rug. And this is called in English blanket. Now next picture. Which picture is this? आहेत पंखा. And this is called in English fan. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे दिवा. This is called as lamp. Now next picture. Which picture is this? हे आहे carpet. And this is also called in English carpet. Which picture is this? ही काय आहेत खुर्ची. And this is called in English chair. Now next picture. Which picture is this? Tell me fast. ही आहेत फुलदाणी. And this is also called as flower pot. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे कॉफी टेबल. This is also called in English coffee table. Now next picture. Tell me fast. Which picture is this? हा आहे sofa. And this is also called in English sofa. हे काय आहे तो ओळखा पाहू. ही आहे उशी. And this is also called in English cushion or pillow. Now next, which picture is this? हे आहे घड्याळ. And this is also called in English wall clock. आता झोपण्याच्या खोलीतील वस्तू पाहूया. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे पलंग. And this is called in English bed. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे टेबल. This is also called in English table. Now next picture. Which picture is this? हे आहे पुस्तक मांडणी. And this is also called in English bookcase. Which picture is this? Tell me fast. हा आहे दिवा. And this is also called in English lamp. आता पुढचं चित्र पाहू. हे काय आहे उशी. And this is also called in English pillow. हा काय आहे तो ओळखा पाहू. हा आहे पंखा. And this is also called in English fan. Now next picture. Which picture is this? हे आहेत गजर घड्याळ. This is also called in English alarm clock. Now next picture. Which picture is this? हे आहे stool. And this is also called in English stool. Now next picture. हे काय आहेत. हे आहेत पडदे. खिडकीला लावलेले आहेत ते पडदे. And this is also called in English curtain. Now next picture. Which picture is this? हे आहेत संगणक. This is also called in English computer. Which picture is this? हे आहेत blanket. त्यालाच रग असे सुद्धा म्हणतात. This is also called in English blanket. Which picture is this? हे आहेत चित्र फ्रेम. Means
फोटो फ्रेम. आता आपण काही क्वेश्चन दिलेला आहे ते पाहूया. स्वयंपाकघरातील वस्तूंपुढे बरोबर अशी खूण करा. बैठकीच्या खोलीतील वस्तूंपुढे वर्तुळ अशी खूण करा. म्हणजे सर्कल करायचं आहे. आणि ज्या स्वयंपाकघरातल्या सुद्धा वस्तू नाहीये किंवा बैठकीच्या खोलीतल्या सुद्धा वस्तू नाहीये, मग अशा वस्तूंपुढे त्रिकोण अशी खूण करायची आहे. पहिली वस्तू बघा काय आहे. हा आहे डबा. मग डबा कुठली वस्तू आहे? स्वयंपाक खोलीतील आहेत का बैठकीच्या खोलीतील आहेत? ही आहे स्वयंपाकघरातील वस्तू. त्यामुळे आपण डब्याखाली करणार आहोत बरोबरची खूण. त्यानंतर बघा काय आहे ती. ही आहे कढई. कढई सुद्धा स्वयंपाकघरातील आहेत, म्हणून आपण त्या वस्तूपुढे बरोबर अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट. ही आहे सांडशी. सांडशी सुद्धा स्वयंपाक खोलीतील वस्तू आहे, म्हणून आपण या बॉक्स मध्ये बरोबर अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट पिक्चर. ही कुठली वस्तू आहे सांगता येईल? ही आहे गाळणी. गाळणी सुद्धा स्वयंपाक खोलीत असते, म्हणून आपण या बॉक्स मध्ये बरोबर अशी खूण करणार. पुढचं चित्र काय आहे पहा. हा आहे चमचा. चमचा सुद्धा स्वयंपाकघरातील आहे, म्हणून या वस्तू पुढे बॉक्स मध्ये आपण बरोबर अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट पिक्चर. हा काय आहे? हा आहे कप. कप सुद्धा स्वयंपाक घरातील आहेत, म्हणून आपण या वस्तू पुढे बरोबर अशी खूण करणार. पुढची वस्तू पहा बरं काय आहे. हे आहे कप बशी. कप बशी सुद्धा स्वयंपाक घरातील आहेत, म्हणून या वस्तू पुढे आपण बरोबर अशी खूण करणार. पुढची वस्तू पहा बरं काय आहे. हे आहे वॉशिंग मशीन. मग वॉशिंग मशीन स्वयंपाकघरात सुद्धा नसते आणि बैठकीच्या खोलीमध्ये सुद्धा नसते, म्हणून आपण वॉशिंग मशीनला कोणती खूण करणार आहोत? त्रिकोणची खूण करणार आहोत, ट्रायंगल करणार आहोत. पुढचं पिक्चर बघा काय आहे. हा आहे टीव्ही. टीव्ही असतो बैठकीच्या खोलीमध्ये, लिव्हिंग रूम मध्ये, म्हणून आपण या वस्तू पुढे सर्कल वर्तुळ करणार आहोत. त्यानंतर पुढचं चित्र पहा काय आहे. कम्प्युटर म्हणजेच संगणक. मग संगणक कोणत्या खोलीमध्ये असतो? हा असतो एकतर लिव्हिंग रूम मध्ये किंवा आपल्या पर्सनल बेडरूम मध्ये असतो, म्हणून आपण त्रिकोणाची खूण करणार. पुढचं चित्र पाहू. हा आहे मोबाईल. मोबाईल कोणत्या रूम मध्ये असतो, म्हणून आपण त्रिकोणाची खूण करणार. तो एक्झॅक्टली एकाच ठिकाणी असतो असं नाही, तो कोणत्याही रूम मध्ये असतो, म्हणून आपण त्रिकोणची खूण करणार. हे काय आहेत? मिक्सर. मिक्सर असते ते स्वयंपाक खोलीमध्ये, म्हणून आपण या चित्राच्या पुढे बरोबर अशी खूण करणार. हा आहे पंखा. मग पंखा सगळ्याच खोल्यांमध्ये असतो, तरीही आपण एक्झॅक्टली कोणत्या खोलीत असतो आपल्याला सांगता येत नाही. तो बेडरूम मध्ये सुद्धा असतो, लिव्हिंग रूम मध्ये सुद्धा असतो किंवा स्वयंपाकाच्या खोलीत असतो, म्हणून आपण सर्कल करणार आहोत. नाव नेक्स्ट. विच पिक्चर इज दिस? हा आहे फ्रीज. मग फ्रीज कोणत्या रूम मध्ये असतो? फ्रीज असतो स्वयंपाक खोलीच्या रूम मध्ये, म्हणून आपण त्या वस्तू पुढे बरोबर अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट पिक्चर. हा काय आहे? हा आहे सौरबंब. मग सौरबंब कोणत्याच खोलीमध्ये नसतो, तो कुठे असतो? डायरेक्ट टेरेसवर असतो, म्हणून आपण या वस्तू पुढे त्रिकोण अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट पिक्चर. ही आहे खुर्ची. मग खुर्ची जास्त करून
बैठक खोलीमध्ये असते. म्हणून आपण या वस्तू पुढे वर्तुळ करणार आहोत, सर्कल करणार आहोत. पिक्चर बघा बरं काय आहे ते. ही आहेत उलथणी. मग उलथणी कुठे असते? स्वयंपाक खोलीमध्ये. म्हणून आपण या वस्तू पुढे बरोबर अशी खूण करणार. नाव नेक्स्ट. ही काय आहे तो ओळखा पाहू. ही आहेत विळी. विळी कुठे असते मग? स्वयंपाक खोलीमध्ये. म्हणून या वस्तू पुढे आपण बरोबर अशी खूण करणार. पुढचं चित्र पहा काय आहे ते. हे आहेत लायटर. लायटर सुद्धा स्वयंपाक खोलीत असते. म्हणून आपण या वस्तू पुढे बरोबर अशी खूण करणार. आता पुढचं चित्र पाहू. हा काय आहे? हा आहे तवा. तवा मग कोणत्या खोलीमध्ये असतो? तवा असतो स्वयंपाक रूम मध्ये. म्हणजे स्वयंपाक खोलीतली वस्तू असल्या कारणाने आपण या वस्तू पुढे बरोबर अशी खूण करणार. Hope you understood this chapter explanation. So dear students, watch this video again and again and learn things name in English or Marathi. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला आशा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच समजला असेल. हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पुन्हा पहा आणि घरातील ज्या वस्तू आहेत त्यांची नावे मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तोपर्यंत बाय. थँक्यू. थँक्यू डिअर स्टुडंट्स.